I always loved cinema. I love watching movies. I love going to the set with my father. But apart from that, I didn't think I'll be an actor or anything. Meena doesn't have much to say. Like, she's not talking in the film. So அதுக்காக எனக்கு லாங்குவேஜ் தேவையில்லை. ஆனால் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் எப்படி நான் எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. So his film language is very, I would say, global, because the stories that he's chosen, he finds the universal elements in it, how emotionally it can connect to people, and he put that on priority. Berlinale is one of the biggest festivals, and adila oru premiere space kedikkinadu periya vishayam da. Adu modal Tamil padam idudha. Doing something that he has done so well for a long time, and he's been accepted as a comedy artist who's very successful, and then he had to change again his trajectory to a character actor, to a hero, and all that elements that he's been doing, and then here he's doing such a negative shade character. So that risk that he's taking is very commendable. Everything about it was a learning. Adu modal padam physically very challenging, and the freezer kulla and the movie செய்து ரொம்ப கஷ்டம். The language of the film was very different. It was more on the commercial space. And the movie was completely in green screen. So for me to figure out my scenes with nothing around me was a big challenge. Kottakaalila, there's so many things. It is a very special film for me. One thing that because it's the first Tamil film for me. Hello, Annaban. Hi. Welcome to PT Prime. Welcome to Chennai. Welcome to Tamil cinema. Thank you so much. Thank you. And belated birthday wishes. Thank you. 2024ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஒன்று வந்து நீங்கள் தெலுங்கு சினிமாவில் ஒரு பெரிய படம், ஈவன் ஒரு ஸ்மால் ரோல்னாலும் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங். Another one is கொட்டுக்காளி. So how about the year 2024? It has been a fantastic year actually. நான் இந்த படம் செய்யும்போது இது கொஞ்சம் முன்னாடி தான் செய்துட்டு இருந்தேன். ஈவன் கல்கி ஃபார் தட் மேட்டர் வாஸ் மச் அஹெட். ஆனால் இப்போ தான் அது ரிலீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு இருக்கேன். அதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. ஐ திங்க் ஃபைனலி ஆஃப்டர் அ லாங் வெயிட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கம்மிங் அவுட். ஸோ ஐம் ஹாப்பி. நீங்கள் வந்து முன்னாடி இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க கொட்டுக்காளி உங்களுக்கு அந்த கதை சொன்னப்புறம் ஒரு ஒன் டே எடுத்துக்கிட்டீங்க. எவ்ரி ஸ்டோரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டேக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவீங்க. அந்த ஒன் டேல என்ன ஓடும் மைண்டில், என்ன விஷயம்? இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிசிஷனில் ஒரு படத்துக்கு சேர்ந்து செய்யுது. அப்போது அதுக்காக தான் நான் டைம் வேணும் சொல்லிட்டேன். அது எல்லா ஃபிலிமும் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம். So when you decide quickly, I don't want it to be a very emotional decision. I wanted to like think of every aspect and make a decision. So that's why I take a day. Nothing major about it. Just that I just want to take some time. For Kottakali also is the same thing. It was a yes from the beginning itself, okay. But I just wanted to take some time just so I can really like collect myself. உங்க அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் ரைட்டர். ஸோ ஒரு வீட்லேயே ஒரு சினிமா பர்சன் இருக்கும்போது ஆல்வேஸ் அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருந்ததா, சினிமா போகணும், அது ஒரு ரீசனா? இல்லை, ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் தி ஆப்போசிட். பிகாஸ் எப்போவுமே இது பேசிட்டு இருக்கனால எனக்கு அந்த யோசிக்கவே இல்லை என்ன சினிமாவில் வரும்னு. நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏதாவது ஜாப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். நான் பிஎஸ்சி ஃபேஷன் தான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் வேலைக்கு போகிறேன். ஒரு 1 year I was working somewhere else. And then after that, I did not think I'll come to cinema or anything. I always loved cinema. I love watching movies. I love going to the set with my father. But apart from that, I didn't think I'll be an actor or anything. But I think somehow it happened and now I'm here. நீங்கள் ஆரம்பிச்சு ஒரு 5 years ஸ்பேன், அதில் வந்து ஒரு 10 films பண்ணிருக்கீங்க. இதில் மேஜராக பார்த்தோம்னா எல்லாம் ஒரு இன்டென்ஸான ரோல்ஸ். ஈவன் நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க சில இன்டர்வியூஸில், எனக்கு வந்து எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. பட் அகைன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொட்டுக்காளி மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மறுபடியும் ஒரு இன்டென்ஸான ரோல் வருதுன்னா, ஓகே எனக்கு அது அப்புறம் கூட பண்ணிக்கிறேன், இதை இப்போ பண்ணிடுறேன், ஸோ அப்படி ஓடுமா, என்ன மைண்டில் ஓடும்? இந்த இப்போ சொல்ல சேம் விஷயம்தான். எல்லா டைப் மூவிஸும் செய்யணும்னு தான் ஆசை இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மூவி வரும்போது அந்த கதையே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கதை தான். அப்போ அது சொல்லுனது ஐ ஃபீல் லைக் ஐ எம் ஆனர்ட் டு டூ இட். ஸோ
that's why I said yes to it. It could be it is an intense film like what I've done before, but it is also a very unique film. So அதுக்காக தான் நான் அது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன். கெட்டிங் இன்டு தட் கேரக்டர், மீனா கேரக்டர் இருக்குல்ல, அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக என்ன பேசிப்பீங்க டைரக்டர்கிட்ட, அவர் என்ன விஷயங்கள் போகும்? நிறைய ஹோம்ஒர்க் இருந்தேன் இந்த கேரக்டருக்கு வர்றதுக்கு. என்னன்னா எல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தேன். அந்த லாங்குவேஜ், பேக்ரவுண்ட், மதுரை, அந்த ஜியாகிரபிக்கலாக எல்லாமே கல்ச்சரலி இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ நீடட் டு டூ அ லாட் ஆஃப் ஹோம்ஒர்க் ஃபார் இட். So for me, the one unique thing about this film is Meena doesn't have much to say. Like, she's not talking in the film. So அதுக்காக எனக்கு லாங்குவேஜ் தேவையில்லை. ஆனால் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் எப்படி நான் எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுக்காக நான் நிறைய இந்த பேக்ரவுண்ட், இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் த ஃபேமிலி, இவங்களோட பாண்டியோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்தேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பேக் ஸ்டோரி நிறைய தேவை இருந்தேன். அதுக்காக நான் வினோத் சார் கிட்ட பேசி நம்ம லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வி ஹேட் டு டிஸ்கஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் தென் அவங்க எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு. அவங்க பேஷண்டாக இருந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் மறுபடி கொடுத்து அந்த மாதிரி தான். அவருடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா அவர் எடுக்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப இன்டென்ஸான கதைகள். அது எப்படி அவருடைய அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எப்படி இருந்தது? இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும். நான் அவங்க ரொம்ப ரூட்டடான மதுரை ஸ்டோரிஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த மதுரை கல்ச்சர்லேயே அது எல்லாமே ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். ஃப்ரம் வாட் I've experienced and what I've heard from people. So his film language is very I would say global, because the stories that he's chosen, he finds the universal elements in it, how emotionally it can connect to people, and he put that on priority. அந்த மாதிரி தான் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். And there's a travel in his film that he really enjoys, so he takes you to a journey with the character. So அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் சாரோட ஃபிலிம் லாங்குவேஜில். படம் வந்து நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போய் நிறைய ஸ்க்ரீனிங், நிறைய பாராட்டுகள்லாம் வந்துச்சு. நீங்க ஒரு ஸ்க்ரீனிங்க்கு போயிருந்தீங்க. ஸோ அதோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? அந்த ரிசப்ஷன் எப்படி? நான் பெர்லின் ஃபெஸ்டிவலில் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொமேனியாவில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இருந்தேன். அங்கே நமக்கு ஒரு அவார்டும் கிடைச்சேன். ரெண்டும் ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பிகாஸ் பெர்லினாலா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். அண்ட் அதில் ஒரு ப்ரீமியர் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம்தான். அது முதல் தமிழ் படம் இதுதான். So that itself is a big celebration for us, and this was my first festival experience. And there, the way people analyze film and the way they are so passionate about cinema, it's beautiful, it's very inspiring. So when you see, as an actor, when you see people receiving films and really learning from films or like understanding film, you're so inspired to do more films. நமக்கு ஏதோ என்ன பெருசாக பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை வரும். ஸோ அது எனக்கு கிடைச்ச அங்கே இருந்து. அதுக்கப்புறம் ரொமேனியாவில் நமக்கு ஒரு அவார்டும் கிடைச்ச கொட்டுக்காலைக்கு. ஸோ தட் மேட் இட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல். ஓகே, இப்போ இது வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்க்ரீன் ஆகுது, அங்கே இருக்கிற பீப்புள் அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்றீங்களா? இப்போ நீங்களே ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்த மாதிரி, ஒரு என் ஊர்ல இருந்து மதுரை வந்து ரொம்ப ஃபார் தூரம் கிடையாது, பட் ஸ்டில் அந்த வேர்ல்டு எனக்கு ரொம்ப தூரமான வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது. ஸோ கெட்டிங் இன் டு தட் வேர்ல்டு, அந்த எப்படி இருந்தது அந்த பேர்? ஸோ மதுரையோட ஒரு inside Madurai is what we captured in the film. So that is something that I'm not familiar with, like the way they talk or the way their culture is and their practices, their religion. இதெல்லாம் எனக்கு புதுசுதான். So அங்க போகும்போதே my fear was that I would look odd there, because everyone is so in sync. எனக்கு நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு ஒரு டென்ஷன் இருந்தேன். ஆனா அங்க இருந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 2-3 days நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி I spoke to all of them and became friends with all of them. So they used to tell me a lot of things, that how their days are like, and how culturally the things that is important to them or their belief system, idella they used to talk about it, and I used to ask a lot of questions. And soon I became one of them, like as in they used to only call me Meena. avanga enoda pere koopidada, na Meena da koopittirukkom. So I felt like I'm part of their group. So அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஸ்பேஸ் எனக்கு கிடைச்சேன்.
எனக்கு இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுன்னா, எங்களோட ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அப்படியா? ஆமா, யாரு? தமிழரசன் சொல்லி. ஓகே ஓகே. இந்த காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட். அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒன் டே நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு போர்க்கு சமைச்சு ஒரு ஃபீஸ்ட் வந்துச்சு. ஆஃப் த கேமரா அந்த கமராட்ரி ஆன் ஸ்கிரீனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அது அந்த திங் இஸ், எல்லா செட்லும் இது முடியாது இந்த மாதிரி. இது சம் செட் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ஸ், யூ நோ, லைக் யூ கெட் இன் சிங்க் வித் பீப்புள். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லும் நமக்கு அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், நம்ம பேச முடியும். தே ஆர் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ வெரி, அண்ட் வி ஆர் தேர் டு டூ திஸ் ஒன் திங் டு மேக் திஸ் ஒன் ஃபில்ம். ஸோ அண்ட் வி ஆல் ஹாவ் தட் சேம் இன்டென்ஷன். அப்போ வரும்போதே you are on the same plane, so everyone is there to make a good cinema, that is understood, so nothing beyond that. So அந்த டைம்ல நம்ம சேர்ந்து இருக்கும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி ஒரு நல்ல டைம் ஆக்கலாம் அந்த ஒரு யோசிக்க இருந்தேன். So for me, and this was such an intimate set, there was only 40 people, so we know all of us, each other, we knew everybody. So then after, and we only had day shoot, so evening ஓட நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும். ஸோ ஈவினிங்கோட நம்ம இருக்கும்போது இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு இந்த சீன் இது நம்ம இப்படி பண்ண, இது டிஃப்ரெண்டா இந்த மாதிரி செய்யலாம், அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த ஆக்டர்ஸும் சாரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்த ஆக்டர்ஸ்ல, ஸோ அவங்களும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். only then that I get to do my part as well, and I didn't want them to be in a space where they felt like, you know, they can't be free. So it was one of the things that I wanted to make sure that they're also comfortable around me. And it was very easy. They're very accepting, very loving people. And I easily became friends with all of them. And my team was also having a lot of fun in Madurai. And then we decided to like cook and then have a feast. And then we used to go out. We used to go to the temple together. We used to go to the market together. So it helped me a lot because I am living a life there in Madurai as Meena. So I think it kind of helped. Okay. நீங்க இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லிருக்கீங்க, ஒரு நீங்க வந்து செலக்டிவா பண்றது கிடையாது, ஸ்டில் உங்ககிட்ட வர்ற எல்லா ரோல்ஸுமே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு. சில ரோல்ஸ் பிளே பண்ணிட்டு இல்லை பண்ண பிறகு இது வந்து வேற இன்னொருத்தவங்க பண்ணியிருந்தா கூட இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. I think most things like I take up, there are so many brilliant actors. என்னோட ஜெனரேஷன்ல நிறைய டேலண்டட் ஆக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் தே ஆல் கேன் டூ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ். ஐ மீன் ஆக்சுவலி ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் ஐவ் டன். எனி அதர் குட் ஆக்டர் தட் ஐ நோ, they can do it, but it will be their film then. Obviously I'll have to bring something unique to the table. I'm sure there are some ways that I do certain things, some nuances are true to myself. அந்த மாதிரி அவங்களும் அந்த கேரக்டர் எடுக்கும்போது அது it will become their thing. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு for sure. ஓகே. இப்போ அந்த விஷயம் வந்து கொட்டுக்காளி பண்ணும்போது தோணுச்சா? கொட்டுக்காளி எனக்கு அந்த டவுட் முதல்ல இருந்தேன். என்னன்னா, why would they come all the way to Kerala and take a Malayali girl to do this character? நான் சார் கிட்ட கேட்டேன். அப்போ சார் சொன்ன விஷயம்னா, சார் கப்பேலா பார்த்தேன். கப்பேலால ஜெஸ்ஸியோட கேரக்டர்ல ஒரு அந்த இருக்கிற லேயரிங் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச. ஸோ சார் said like he wanted me to approach Meena like I approached Jessie in Kapela, where she has a lot of innocence, she has a lot of curiosity, she's a very young energy driven girl. But because of what is happening around her, she's forced to be in a certain box, she's forced to be adamant, she's forced to she's being exploited in a different way. So all that thing, I think the nuance of it, I think he felt like I could do it. Maybe that's why he came to me and he told me, because Jessie is a character that stayed with him even after the film he watched. So probably that's why he came to me. இன்னொன்னு, வினோத்தோட படங்கள்ல அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப லேயர்டா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். இது பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல காட்டுறீங்க, இன்னொன்று பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல ஒரு விஷயம் லேயர்டா இருக்கக்கூடியது, அதை
ப்ளே பண்ணிப்பீங்களா? கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணும்போது அது வெரி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ சின்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டயலாக்ஸ், எனக்கு இப்போ நான் சும்மா தான் உட்கார்ந்து வச்சுக்கலாம். ஐ ஷுடன்ட் லுக் லைக் ஐம் சும்மா சிட்டிங் தேர், ரைட்? இட் ஷுடன்ட் பி மீ, இட் ஷுட் பி மீனா இன் ஹர் ஸ்பேஸ். அண்ட் தட் ஈவன் தோ ஷீ இஸ் நாட் டாக்கிங், எவ்ரிபடி அரவுண்ட் ஹர் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹர். ஸோ அவங்க இது கேட்டுட்டே இருக்கேன், அப்போ அதுங்க ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் இப்போ நான் இப்போ அப்பாவுக்கு கொடுக்குற ரியாக்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அம்மாவுக்கு கொடுக்குற ரியாக்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். என்னன்னா மீனாவோட இக்குவேஷன் வித் அப்பா அம்மா ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டர்கிட்டையும் ஒரு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ அது நம்ம மூவில அது we are not discussing it, but so behind the scene I needed to assess what the relationship is with each character, especially with Pandi's character. What Meena has for Pandi or the equation behind them is very different. So that was very important for me to understand. So அதுக்காக இந்த பேக் ஸ்டோரி தேவையா இருந்தது. இப்போ இந்த கொட்டுக்காளி வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஒரு கும்பலங்கி நைட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படமோ, கொட்டுக்காளி அகைன் அனதர் கும்பலங்கி நைட்ஸ்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இவ்வளோ டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணி எல்லாம் வந்த பிறகு வினோத் மாதிரி ஒரு டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு படம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றதுக்கு ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரீசன் இருக்கணும். அது என்ன? So I think Vinod sir's approach to film creatively aligns with what I like about cinema, and which is giving a lot of importance to the story, and that was there in Kotakali, and that's why I feel like I feel like this was a great start for me in Tamil, and the way he visions that he has for the film, the way he wants to take the film and to bring it here and outside, அந்த மாதிரி விஷன் இருக்குன்னு ஒரு டைரக்டர் தான் வினோத் சார். ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இப்போவுமே அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண ஆசை இருக்குது. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி வித் தட். அகைன் இதில் வந்து சூரி நடிச்சிருக்காரு. என்னன்னா அவரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மரா இருப்பாருன்னு விடுதலைக்கு முன்னாடி யாரும் யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. விடுதலை அண்ட் கருடன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெர்ஃபார்மரை நாங்க விட்னஸ் பண்றோம் ஸ்கிரீன்ல. நீங்க வந்து நேர்ல கொட்டுக்காளியில பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ எப்படி அவர் இதை வந்து புல் ஆஃப் பண்றாரு? I'm so happy that I could be part of a journey that he's doing right now, and the transformation that he's done is brilliant. So this was seeing that firsthand. It's fantastic because you see an actor exploring a whole different path, and that inspires you to work harder and try different things. He's taking a big risk by doing something that he has done so well for a long time, and he's been accepted as a comedy artist who's very successful. And then he had to change again his trajectory to a character actor, to a hero, and all that elements that he's been doing. And then here he's doing such a negative shade character. So that risk that he's taking is very commendable, because it's not everybody will be willing to do such a risk, because if you're already doing good at something and then you're changing it entirely, so that takes a lot of guts, and he's put in so much of hard work to do that also. இன்னொன்று அவர் கேரக்டர் வந்து அவருடைய த்ரோட் ஏதோ இதுவாக அந்த மாதிரியே பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கும். ஸோ அது எப்படி அதை வந்து அங்கே ஆன் தி ஸ்பாட் ஒரு தாட்டி பண்ணணும், இன்னொரு தடவை டப்பிங்கில் ஒரு தடவை பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி பண்ண எப்படி போனால் எனக்கு தெரியல. அது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த த்ரூ அவுட் ஃபிலிமில் அந்த வாய்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு. தட்ஸ் வாட் ஐ செட், ஹி வொர்க்ஸ் ரியலி ஹார்ட் ஃபார் ஆல் தட் ஸ்டஃப். வினோத் வந்து நிறைய அவருடைய பர்சனல் லைஃப்ல இருந்து எடுக்கிற கதைகளா இருக்கும். இது வந்து அவர் மைண்ட்ல இருக்கிற அவருடைய லேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு கதை, அவரோட சுத்தின மனுஷங்களை பத்தின கதை. அதை உங்ககிட்ட சொல்லும் போது இந்தந்த விஷயம் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிற டீட்டெயில்ஸ் என்னவா? எனக்கு இந்த ட்ரெடிஷன் வாட் தே ஃபாலோயிங் அதை பற்றி பேசணும்னு இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு அது ஃபெமிலியர் இல்லைன்னு. அண்ட் திஸ் ஹோல் ரிச்சுவல் தட் தே ஆர் டூயிங், ஹவு தே டூ இட், இந்த விஷயங்களெல்லாம் நான் நிறைய கேட்டேன். ஸோ ஹி டோல்ட் மீ ஹவு காமன் it's not done very discreetly, it is done like a day-to-day thing, so அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கல்ச்சுரல் ரெலவென்ஸ், இந்த rooted to Madurai and
and how this is affecting a global scale, or say how this is a matter of whole of India, that it happens everywhere. அந்த விஷயங்களெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. கூழாங்கல்லையுமே அது ஒரு அப்பா பையன் ஸ்டோரி அப்படிங்கிறத தாண்டி நிறைய பொலிட்டிக்கல் விஷயங்களும் அதுல இருக்கும் சப்டெக்ஸ்டா. இதுல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்கும்போது புரிஞ்சுக்கிட்ட சப்டெக்ஸ்ட் என்னவா இருந்தது? அது எனக்கு இப்ப பேச மாட்டேன் அதை பத்தி. ஆனா இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அது நீங்க பார்க்கும்போதே தெரியும். அந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ்லும் டீட்டெயிலிங்கா இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் அது லைக் artistically they've placed a lot of matters, and that will open a lot of new discussions. So I think you'll have to watch it to really dive into it. And so there are a lot of spaces which is open for interpretations. Like you as an audience can decide what it is, or can get a different meaning out of it. Like how you look at art, right? Like each person has a different view of it. So like that, I feel like this film will bring out so many different perspectives on this matter and have a lot of discussions on this matter. Is that happened in Film Festival? Yes. There were a lot of questions asked, and especially because that crowd did not know India and the culture. There were so many elements like Drishti Bomma and all those things. It's very unfamiliar for them. They don't know what it is. So we had to explain all those things. Why do we place that shot there, or this long shot on this side, and all that discussions were there, and some traditional practices that they showed, some rituals that we showed, all that they deeply questioned all of it. Why? What is the relevance of it, and all that. Yeah. Okay. இப்போ நீங்க நடிச்சதுல ஒரு 5 படங்கள் சொல்றேன். உங்களுக்கு அதுல இருந்து கிடைச்ச லேர்னிங்கோ இல்ல அதுல மறக்க முடியாத ஒரு விஷயமோ இருந்தா அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கும்பலங்கி நைட்ஸ். ஆப்வியஸ்லி கும்பலங்கி நைட்ஸ், எவ்ரிதிங் அபவுட் இட் வாஸ் a learning. அது முதல் படம். அதுக்கு இந்த ஃபிலிம் ஜேர்னி தான் அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தேன். எனக்கு இன்டராக்ட் பண்ணிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் பெரிய ஆக்டர்ஸ் தான். அப்போ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது, அவங்க எப்படி தான் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும், அந்த விஷயங்களெல்லாம் படித்தேன். ஹெலன் வாஸ் ஃபிசிக்கலி வெரி சேலஞ்சிங். அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ளே அந்த மூவி செய்து ரொம்ப கஷ்டம்தான். நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட 20 நாள்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் இருந்தேன். அது ப்ராப்பராக ஒரு ஃப்ரீசராக இருந்த -10 degrees. அது எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தேன் ஃபிசிக்கலி. ஸோ யா, ஹெலன் ஈவன் பெரிய ரிசெப்ஷன் கிடைச்சது. 2 லாங்குவேஜ்ல ரீமேக் ஆச்சு. ரீமேக் உங்க படம் ஆகுதுன்னா பாத்தீங்களா இந்த 2 படம்? இல்ல, நான் பார்க்கல. ஏன்னா நான் இட்ஸ் நாட் an easy watch in general. லைக் எனக்கு ஹெலனே பார்க்க முடியல. எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம். ஈவன் கப்பேலா ஃபார் தட் மேட்டர் நான் I only watched it once when it released. அதுக்கப்புறம் அது ஃபேமிலியோட சேர்ந்து போயதுனால நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் என்னோட ஒர்க் பார்க்குது. ஓகே, எந்த படமுமே மோஸ்ட் ஆஃப் இட். கும்பலங்கி நான் நிறைய வாட்டி, கும்பலங்கியும் கல்கியும் நிறைய வாட்டி பார்த்தேன். பிகாஸ் I had a lot of people going with me, and then I like the fact that we are having fun watching it. Rest of the films are a little dark, so அது கொஞ்சம் கஷ்டம். Okay. And very interesting Saras. Sarasla, Saras actually the film that I did before was Capella and Helen. It's the language of the film was very different. It was more on the commercial space. And Joe Dutton is a commercial director. He's done some really funny, Shanti, fantastic films as he's done, and it's full of humor and everything. So that space was new for me, and the pace of the film was very fast. So short, even the way he was shooting, it was very fast. So on the pace, enakku pudusa irundha, that was a new learning. Kalki, I did, there's so many things, but the main thing was green screen. That was the first green screen that I ever did. And the movie was completely in green screen. So for me to figure out my scenes with nothing around me was a big challenge, and that was very interesting. How did you not find you? நாகேஷ் சாரும் இந்த மாதிரி ஓடிடில படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க நிறைய மலையாளம் மூவிஸ் பார்க்கும். அவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டேன். அவங்க he's watched everything that's released, and he's watched all of my films also. From Kumbalangi Nights he watched it, and the production reached out to me saying that that's a film and they wanted to see if I can be cast in Kalki. And then I got into a Zoom with sir, and then he told me that, you know, there's this character called Kaira. இதுல உங்களுக்கு டயலாக் ரொம்ப கம்மின்னு சொன்னீங்க.
ஆனா கல்கில நிறைய இருக்கு. எப்படி தெலுங்கு பேசுறீங்க? இங்க ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தா எனக்கு தெலுங்கு தீரே சுத்தமா வரல. ஆனா நான் எப்பவும் இது ஒரு மாதிரி நான் மேனேஜ் பண்ணி தான் விட்டேன். ஸோ ஐ ஹேட் few people who were helping me with the language. So now I sat with them, I learned the lines many times. Each word I would write the meaning down அப்படியெல்லாம். So because you have to emote it also when you're saying, and I don't want it to look plastic, and there were people prompting for me and all that. So லாஸ்ட் கொட்டுக்காளி. கொட்டுக்காளியில there's so many things. It is a very special film for me. One thing that because it's a first Tamil film for me, and also the journey of Meena has been very very eye-opening and also very satisfying for me to do such a film, because we've put in so much of effort and people kind of understand what we are trying to do in this film. So that was a beautiful experience. And this is a film I kind of associate the feeling that I got in Kumbalangi with this one, because this is also a very nature driven film. Idhula nature support நிறைய இருந்த nature support இருந்தனால நமக்கு நிறைய beautiful scenes நமக்கு capture பண்ண முடிஞ்சது. So that was brilliant, and it's not very easy to work with nature. அந்த மாதிரி ஒரு real light, real atmosphere எல்லாம் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது, அதுவும் சிங் சவுண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது இதுல முடிஞ்ச. நீங்க நிறைய இன்டென்ஸான கேரக்டர் பண்ணீங்கன்னு சொன்ன மாதிரியே எனக்கு திருஷங்கு அண்ட் கைரா ரெண்டுமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃபன்னா ஒரு கேரக்டர். அந்த ஜோன் போகும்போது எப்படி இருக்கு? அந்த ஜோன் எனக்கு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கு. எனக்கு செய்யும் போதே ரொம்ப லைட்டா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ எனக்கு டென்ஷனா I'm thinking, am I not putting in enough effort, because this is very light and it's breezy and you run through lines, and when you're not doing the scene you're not doing anything, you just don't have to do anything, you just have to go and do the scene. And on the different movies in the Kapila or Helen and all, even when I'm not shooting, I'm working on the film, I'm thinking of my scenes, how to do it and how I can get into the mood adala. இந்த மாதிரி மூவி எல்லாம் on and off ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். So it's much more easier to do it, but then the pace is different. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும், அந்த ஆக்டிங் ஸ்டைலும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், நம்ம டீடைலிங்கா அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த ஷார்ட் டைம்ல எப்படி நம்ம கன்வே பண்ணோம், கொஞ்சம் கூட லவுடரா எப்படி ஆக்ட் பண்ணோம், அந்த மாதிரி விஷயம் அது எனக்கு இனிஷியலி கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருந்தேன். ஆனா நான் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் செய்தேன். முதல் படத்துல தானே கொஞ்சம் கம்மி தான் செய்து பண்றேன். அப்ப அதுக்கப்புறம் இது வரும்போது எனக்கு ஐயோ இது கொஞ்சம் கூட லவுடரா இருக்கணும், அல்ல மீட்டர் டவுனா இருக்கும், அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். கைண்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் ஆக்டிங். Yeah, no, that space is also very challenging if you are not used to it. நம்ம இப்போ ஒரு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இல்ல மினிமலான ஆக்டிங் செய்து வரும்போது இந்த ஒரு மேக்ஸிமைஸ் ஸ்பேஸ்லேக்கு போகும்போது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். அண்ட் that is actually the graph that you have to get to as an actor, you know. அது படிக்கிறது தான் மேஜர் விஷயம். So yeah. So ஒன் திங் நீங்க மீனா கேரக்டர் இருந்து எடுத்துக்கணும்னா என்ன எடுத்துப்பீங்க? மீனா கேரக்டர் ரெசிலியன்ஸ். அவங்க ரொம்ப ரெசிலியண்டான ஒரு கேரக்டர். எது வந்தாலும் நான் ஃபேஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி டெசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான். இப்போ அந்த மாதிரி இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கு. நானும் அது கொஞ்சம் கூட நம்ம ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல, அது எனக்கு கிடைச்ச. ஸோ ஒரு 5 years ஜேர்னி, நிறைய விதவிதமான ரோல்ஸ், எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல்ஸ் அப்படின்றப்போ ஒரு ஆக்டரா இந்த ஜேர்னியில என்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பார்க்கும்போது வா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு தோணுது? இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் போகும்போது நீங்க சொல்லும்ல, அப்படின்னா அப்போவே நான் அப்படியா இந்த மாதிரி நான் பண்ணல, இந்த மாதிரி யோசிக்க அப்பதான் வரேன். என்னன்னா you don't realize 5 years going by and you're doing, when I think okay I have to do another film, is what I think. I'm not really sitting with okay I've done so many films. I don't want to do that also, because I don't want to feel like I've done a bit, now I can relax. I want to keep doing a lot more films. So இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் வரும்போது தான் இந்த ஒரு மூவிஸ் பற்றி பேசும்போது ஓகே I've done this film இந்த மாதிரி. ஜஸ்ட் பிஃபோர் வரதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தர் பேசிட்டு இருந்தப்போ மலையாளம் சினிமாவுக்கு இந்த வருஷம் ஒரு ஸ்ட்ரீக் அமைஞ்சு, அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீக் வந்து கொட்டுக்காளிக்கு அமையணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ சீயிங் தட் ஸ்ட்ரீக் 2024 மலையாளம் சினிமாவுக்கு அந்த விஷயங்கள் நடந்தது, அது ஒரு
இன்சைட் த இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ப்ரவுட் ஃபீலிங். நம்ம ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரி, ஆனால் இந்த works that is coming out been recognized everywhere, and we have a lot of eyes on the industry at the moment. Whatever we do, people are willing to watch it, and they, if it's good, and they're taking it up and celebrating it. So adula சினிமா அது நான் இல்லைனாலும் அந்த சினிமா ஹிட் ஆகும்போது நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து தான் அது கொண்டாடணும். இட்ஸ் லைக் அ வின் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஸோ any film from our industry going and doing good is great for all of us. ஸோ அதே மாதிரி குட்டுக்காலையும் உங்களுக்கு இங்கே அமையணும் அப்படின்னு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். Thank you so much. Thank you so much. Thank you.